भगवते वासुदेवाय। आज माँ लक्ष्मी पचारुछंती प्रभु विष्णु को, हे प्रभु ये जो द्विजवर जनक आज वैकुंठ प्राप्त हेले, आपण निजे ताकू वैकुंठ नहीं स्थान दौरान, सी एमती कि कर्म करिथिला जे ताकू आपण स्वयं निजे वैकुंठ स्थापन करैले। ये समस्त विष्णुगण माने ताकू स्वागत करी आनिले, खोल करताल घंट घंटा बजई। तेणु ये एमती केउ पुण्य करिथिला जे जे आपणकर से एते प्रिय पात्र हो पारला। माँ लक्ष्मी कथा शुणी आज प्रभु कहउछंती, हे लक्ष्मी ये जड़े द्विजवर जे कि से मनीष जन्मर कर्तव्य कौन से भल भाव जानी, ताकू जो दिव्य ज्ञान दि जाइथिला से दिव्य ज्ञान उपयोग से ठीक भाव करी, से आज ये वैकुंठ प्राप्त करि पारी। आज माँ लक्ष्मी पचारुछंती, हे प्रभु ताले से कौन कौन सब करिथिला। ए आकई न बोलंती आग प्रिय शुण, एकांग भक्ति महिमा एबे कहु पुण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। यही ब्राह्मणर नाम अटे विष्णुदास, सबुदिने मो नाम को तार विश्वास। सबुदिने मो नाम को ताहार विश्वास, सबुदिने मो नाम को ताहार विश्वास। सकल जीवरे दया भाव बहे, पर कुए हिंसा करी पदे न कहे। अतिथि अभ्यागत को नयन रे देखी, कोटि निधि पाइलार पराई न सुखी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज प्रभु कहउछंती, हे लक्ष्मी ये ब्राह्मणर ना होछि विष्णुदास। तेणु ये जने वेदज्ञ ब्राह्मण हेले तार कर्तव्य से निष्ठापर भाव में पालन करिछि, मनुष्य जन्मर सफलता को से लाभ करिछि। माँ पचारुछंती केमिति ना ये प्रतिदिन केवल मो पादरे आशा करे, प्रतिदिन ये केवल मते ही भरोसा करे, आउ मो पाद पद्म से शरण पशे। सकाळु उठिवा ठारू पुणी राति रे सोइबा पर्यंत से केवल समस्त कर्म को से मो पाखरे समर्पण करि दै थाए। मो व्यतीत ता तुंडरे आउ अन्य कथा किछि न थाए। पर निंदा पर चर्चा ये सब कथा तार तुंडरे केबे आसीनी। केवल विष्णुंकर कथा को समस्त आगे प्रकाश करिबा, प्रभुंकर लीला को प्रकाश करिबा। तेणु ये मनीषर मुक्तिर मार्ग को कहिबा, ये सब कथारे तार दिनचर्या, ये सब कथारे तार दिन बीती जाए। तेणु मो पाखरे से लय रखी से सदा सर्वदा तार काम करे। आउ कौन करे, सकल जीवरे दया भाव रखे, सबु जीव मानकु से दया करि थाए। कहीं ना से जानी सकल घटे नारायण, सकल घटरे नारायण अछंती बोली आज से जीव मानकु दया करे। गोटे पिंपुड़ी की चालू चालू जदि अजाणत पिंपुड़ी मरी जाए, निश्चित भाव में से आमर पाप हुए। हेले से सब बेले प्रभु को डाके, हे प्रभु मो द्वारा जेमिति गोटे पाप न हो जाऊ, मो द्वारा जेमिति कौनसी जीवर हत्या न हो जाऊ। तेणु यही भाव में जितेबाला से बाट चले
ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବର ସେ ଦୟା କରେ, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ପରକୁ ହିଂସା କରିନି। ଯେ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଗଲି, ଏସବୁ ହିଂସା ତା ମନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନି। କିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସିଏ ପଛକୁ ରହିଗଲା, ଏସବୁ କଥା ସେ କେବେ ଭାବିନି। ଆଉ କାହାକୁ ନିଜେ ଭଲରେ ରହି ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କରିନି। ତେଣୁ ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କିଛି କରିନି, ପରକୁ ହିଂସା କରିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଯଦି ତା ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ମନଟା କେବଳ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଅତିଥିଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଅତିଥି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି। ତେଣୁ ସେ ଅତିଥି ଜଣକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ତଳ ଲାଗେନି। ଅତିଥି ସେବାରେ ଏମିତି ନିମଜି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଅତିଥି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତିଥି ସେବା ତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାଧ୍ୟ ସେ ପରର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖ୍ୟ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପରର ଉପକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନ ପାରିଲେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉପକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ତାର ଯାହାର ମନ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ସବୁ ସମର୍ପଇ ମୋତେ, କପଟ କିଛି ନଥାଏ ଏ ହୃଦଗତେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମୋତେ କରଇ ଗୁହାରି, ଅଶେଷ ମହିମା ଅଟେ ତୁମ୍ଭର ଏ ହରି। অশেষ মহিমা অটে তুম্ভর হে হরি, অশেষ মহিমা অটে তুম্ভর হে হরি। ବୋଲଇ ମୋର ହୃଦେ ପଦ୍ମେ ଅଛ ରଇ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କରାଉଛ କରୁଅଛି ମୁଇଁ। তুম্ভে যাহা করাউছ করুଅছি মুহি, তুম্ভে যাহা করাউছ করুଅছি মুহি। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ, ପାଠ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ତୁମଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ବେଦ ତୁମଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବି, ଭାବ ରଖିପାରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବର ସହ, ଭକ୍ତିର ସହ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି। ଆପଣ ଆସିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ,
ମୋତେ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆବାହନ କରିପାରିବି, ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ଭକ୍ତି ହେଉ ବା ଭାବ ହେଉ, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଡାକିବି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ମୋ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସୁଫଳ ହେବ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନିଜ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଦଶ ଦିକ୍ପାଳକୁ ଆବାହନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବର ସହ ଡାକିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ସେତିକି ଭାବର ସହ ଡାକିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକିବା ଦରକାର। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ ଭାବର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ପୂଜାକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭାବ ନଥିବ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିକି ଡାକିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯଦି ଭାବ ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜବର ଜାଣିଥିଲେ, ଦ୍ୱିଜବର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କରି କରାଉ ଥାଉ ତୁଇ ତୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆୟୋଜନ ଆପଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁ କରୁଛୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ପୂଜା କେମିତି କରନ୍ତି, କେମିତି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୂଜା, ସମସ୍ତ ପୂଜାକୁ ଆପଣ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ମୁହିଁ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ଭାବ ଅଛି, ନା ଭକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଡାକିବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ଡାକିଲେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। এই আত্মসমর্পণ রহিলে হি প্রভু নিশ্চিত সে যজ্ঞ কার্যে আসি উপস্থিত হইবে। তেণু আজ বিষ্ণু দাস জনে দ্বিজ, সে সবুবেলে চাহান্তি কর্তার মঙ্গল। যদি কর্তা জনক ডাকিছন্তি মোর গ্রহরিষ্ঠ খণ্ডন পাই, মো ঘরে টিকে পূজা পাঠ করিবি, টিকে ভাগবতକୁ শ্রবণ করিবি, ভাগবত শ্রবণ করিবি আউ পূজা পাঠ করি মো গৃহরে শান্তিକୁ আনিবি। কর্তা জনক জানিছন্তি যে মো দ্বারা মু যদি প্রভুকে ডাকে প্রভু কেবে আসবেনি। তেণু কাহা দ্বারা আসবে না জনে গুরুঙ্ক দ্বারা, জনে ব্রাহ্মণক দ্বারা, জনে ব্রাহ্মণক দ্বারা আসিপারিবে। কাহিଁକିନା ব্রাহ্মণ হচ্ছন্তি দেবতা সমান। সেমানে মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে আবাহন করিথান্তি, ভক্তি দ্বারা আবাহন করিথান্তি, ভাব দ্বারা আবাহন করিথান্তি। আর প্রভু আসিলে প্রভুঙ্কর কণ কণ সব দরকার কেবল ব্রাহ্মণ দেবতা মানে হি জানিছন্তি। তেণু আমি মূর্খ, আমি কণ জানিছু, কেবল ব্রাহ্মণ দেবতা মানে হি জানিছন্তি যে প্রভুঙ্কু কণ দরকার, প্রভুঙ্কর কি আসন দরকার, প্রভুঙ্কর কি ফুল দরকার, প্রভুঙ্কর কি জল দরকার, প্রভুঙ্কর নৈবেদ্য কণ হওয়া দরকার, প্রভুঙ্কর ধূপ কণ হওয়া দরকার। তেণু এ সবু কথা কেতেবেলে ধূপ লাগিব, কেতেবেলে দীপ লাগিব, কেতেবেলে নৈবেদ্য হব, এ কথা কেবল ব্রাহ্মণ দেবতা হি জানিছন্তি। তেণু কর্তা জনক তাঁকু সমর্পণ করিদিয়ে কাহাকু না ব্রাহ্মণ দেবতাଙ୍କୁ সমর্পণ করিদিয়ে। মু জানিনি, মু কিছু জানিনি, হেলে
ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ଭାବ ଜନ୍ମ ହେବ ଟିକେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଭକ୍ତି କରିପାରିବୁ ଏତିକି କେବଳ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜାଟିକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ପୂଜାଟି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା କର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ପାଠ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଭାବର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 4 ବେଦ ଜାତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କେବଳ ଭାବର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକିବା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ପୂଜା କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମୋ କର୍ତ୍ତାର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା କର୍ତ୍ତା ସମର୍ପଣ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ କର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଭିତରେ ସେଇଭଳି କଥା ଥିଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ପରର ଉପକାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା କାହିଁକିନା କିଛି କପଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାକୁ ଡାକିଦେବି ସିଏ ଆସିବେ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବେ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପୂଜା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବ ନଥାଏ ସେଠି ଭକ୍ତି ନଥାଏ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ ନା ତାର ଅହଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆମର ଭାଗବତ ପାଠ ହେବ ଗୋଟେ ପୂଜା ଘରେ ପୂଜାଟିଏ ହେବ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜା ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଜଣେ ଆସିବେ ତେଣୁ ସିଏ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ତାର କ'ଣ କଲା ନା ସିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତାର ମନୋଭାବ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ଡାକିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ଭଗବାନ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେଇଠି କର୍ତ୍ତା ଜଣକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ମୋ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ନା ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ନା ସେଠି ଭାବ ଆସେ ନା ସେଠି କର୍ମ ସଫଳ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କାହାର ଅପକାର କରିନାହାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଏ କଥା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୃତ୍ୟରେ କାହିଁ ରହିବ ଏ ମାନ ଅଧିକ କରିବାକୁ ତ ନାଇଁ ମୋର ମନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ତୁମ୍ଭର ବିନୁ ଶରଣ ନାହିଁ ଆନେ ମୋର ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ମୋ କୃତ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି এই ফুলটিরে সন্তুষ্ট আপন হবে তাহলে ফুলটি মধ্য আপনଙ୍କର
ए फूलटी मु तैयारी करनी प्रभु ए जल जदि आपण जल संतुष्ट हम आपण को जल पाद धोईदेवी ताले जलटा भी मु सृष्टि करनी जलटा भी आपण सृष्टि करिसंती कौनसी गंधरे आपण संतुष्ट हेबे कौनसी सुगंधरे जदि आपण संतुष्ट हेबे ताले से सुगंध को आपण ही सृष्टि करिसंती तेणु ए आसन ए पादासन ए पाद्य ये अर्घ्य ये तो सबू तुमर भियान प्रभु तेणु कौन देकी मु पूजा करी मोर कृत्य किछि नाही मो निजस्व किछि नाही प्रभु एठी केवल आपणक जिनिस को नहीं मु आपण को समर्पण करुछि आपणक सृष्टि रे जहाँ जिनिस आपण तैयारी करिसंती से सब जिनिस को मु आपणक पाखरे समर्पण करुछि ताले मोर निजस्व एठी कौन अछि प्रभु तेणु आपणक जिनिस आपण को देई मु आपण को केमिति संतुष्ट करि परिबी ए होछि समर्पण आपणक जिनिस सबू ये संसार रे जहाँ देखुचंती ए सबू होछि आपणकर तेणु आपणक जिनिस को आपण को देकी मु की संतुष्ट करिबी वरुण जहार ससुर तांकु की जल रे मु पाद धोई देबी लक्ष्मी जहाँकर घरणी तांकु की नैवेद्य देबी मु की नैवेद्य देकी मु संतुष्ट करिबी प्रभु तेणु तेणु मो पाखरे किछि नाही केवल केवल टिके भाव आ भक्ति द्वारा मु आपण को डाकिबा पाई चाहूची मु चाहूची प्रभु मते खाली टिके भक्ति दियंतु मते टिके खाली भाव दियंतु जेमिति मुझे से भक्ति आ भाव द्वारा मु आपण को डाकी पारिबी मु आपण को भजन करि पारिबी विष्णुदासଙ୍କ मनरे केवल एहा ही थिला तांको भितरे ना छंद थिला ना कपट थिला तेणु प्रभु कहउछंती हे लक्ष्मी यही भली भावरे से मते सब किछि समर्पण करे यही रूपे सर्व कर्म मोते समर्पई मते समर्पई मते समर्पई मनरे किछि बांछा से आउ न करई आउ न करई आउ न करई तेणु प्रभु कहउछंती हे महालक्ष्मी यही भली भावरे विष्णुदास तार जीवन शैली की गढ़ी जीवन पथ को आग को नौला केवल यही भाव यही धारे आजिकाली अनेक लोक अच्छा जे भावती सब मु करुच्ची जे मु करुच्ची ये देउल मु करिछि ठाकुर को मु तैयारी करिछि ये ठाकुर मोर देउल मोर ये जो भोगराग जहाँ करुच्ची सब मोर तेणु एठी अनेक लोक अच्छा जहाँकि मोर मोर बोली कहती जहाँकि किछि तांकर नुहे तेणु कौन कहते चैतन्य तांका भक्त सुमन को सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम देवा कि प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु 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 शरण महाबाहु 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 शरण जगन्नाथ 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा।